Добрый день, Good уважаемые слушатели, afternoon, юные dear футурологи. listeners, Позвольте young мне представить futurologists. информацию, Let me касающуюся present крайне важного information вопроса. concerning an Вопрос extremely касается important issue. здоровья The issue и системы concerns health охраны in the health здоровья и то, protection что мы system, ожидаем what в we ближайшие expect in the next 80 80 лет, то есть до years, конца that этого is, until века, the end of this с century точки from the point зрения of view of the системы health охраны protection здоровья. system. Я разделил свою лекцию I на have divided my 4 lecture into 4 раздела. sections. В первом In the разделе first section, we will look at мы the с вами characteristics of health, рассмотрим that is, характеристику what здоровья, health то есть что is, такое how здоровье, we каким measure it, образом мы его in order to измеряем, understand для how того, we can чтобы build a system to понять, protect this health. каким же This will be образом the нам second построить part of the систему lecture, where охраны we will draw the здоровья. Это line будет between the вторая health часть лекции, где мы protection проведем system of the healthcare system. границу между These are системой different охраны здоровья и things, системой but all the здравоохранения. Это time. разные вещи, The third part of our все в свое lecture время. will deal with Третья the часть нашей healthcare лекции будет systems that касаться exist систем now in the world and здравоохранения, their которые development существуют trend, сейчас в how мире, they are и modified их and what тенденция tasks they solve развития, with the examples that exist как они now. модифицируются And, и какие задачи probably, они the fourth решают. most С теми interesting примерами, part of которые our lecture существуют is сейчас. what Ну health и, trends наверное, we will четвертая, самая observe. интересная часть And нашей from this лекции point of – view, это we какие will же тренды consider what здоровья changes мы to the будем healthcare наблюдать, system we и can с этой expect точки in the зрения next мы 80 рассмотрим, years, how какие our изменения tasks в are систему set. I здравоохранения want to мы point out right можем away that we are ожидать not going to в do prediction ближайшие here. You never 80 know лет, what I как поставлены think. нашей задачей. You never Я know what хочу you сразу think. обратить внимание, Yes, что мы не we будем will talk заниматься about здесь those trends that предсказанием, allow us to say that мало ли что development я is going думаю, in this мало ли что вы direction. думаете, да, So мы we будем assume говорить о that there will тех be such a трендах, system. которые позволяют Of нам говорить, course, что certain развитие events идет are в always этом possible in the направлении, world. поэтому Someone мы calls them black предполагаем, swan. что будет вот Someone такая calls система. them a little Конечно, в мире differently, всегда which are возможны некие extremely события, unlikely to кто-то их happen. называет But черный they лебедь, turn the кто-то их whole называет world upside down. немножко по-другому, Such да, events которые can be с cited крайне throughout малой history. вероятностью They are случаются, known. но они There are переворачивают not весь so мир. many of them. Такие But it события seems to можно be that привести, for за the историю period that они we have известны, taken их не from так the много, point of view of но мне forecasting. кажется, 80 что years за of тот some период, global который мы events, взяли с точки well, зрения probably прогнозирования, will not 80 happen or лет, their каких-то probability глобальных is very событий, small. ну, And наверное, не if they произойдет, или happen, их вероятность then, очень маленькая. А если они accordingly, all произойдут, our то, соответственно, все forecasts, наши of прогнозы, course, естественно, будут they will correspond to reality. они соответствуют действительности. So, Итак, the первая часть first нашей part of our лекции – lecture is what это is health. On the one hand, the concept is extremely simple. We all understand. A person is healthy or he's unwell. Yes, there is no illness. So he is healthy. Yes, nothing bothers him. He feels good. So he is healthy. Well, it's not really that simple. Of course. No wonder we, well, at least in Russia, have such a saying. There are no healthy people. There are poorly examined patients. This is, of course, a joke. But in every joke there is only a fraction of a joke. The rest is true. Because to highlight the ideal state of a person, which would be called health. But it has not yet worked out in. This is my opinion. It will not work in the future. We are all a little bit different. We all function differently. Yes, speaking purely from a physiological point of view. And therefore it does not work to bring everyone to a common denominator and say that this is what we will call not health. Nevertheless, the World Health Organization, as the main body in this field, at one time gave a clear definition of health, which are also contained in the WHO Charter. And you can see on the slide, we did not give this definition, which I would like to draw attention to. I would like to draw attention to the fact that WHO believes that the absence of diseases is an insufficient condition for a person to be considered healthy. What else does WHO want to see in a healthy person? She wants to see the state of physical, spiritual and social well-being. And here, then, we say that from this point of view, health becomes not just a physiological category that can be measured, how a person himself functions. As a physiological object, this is already a social phenomenon, and human health is not only some kind of biological character, physiological character, medical character, yes, but also social character. There is also spiritual well-being. That is, the social moment is highlighted very vividly. Of course, such a definition presents very serious difficulties for identification. Well, even simple things. For example, we have the absence of diseases written in this definition. And then you can ask me a question. What is the disease? Is it a deviation from some norm that we regularly review? Or is it some kind of condition? Well, I want to say right away that we will not get a consensus. That's the only thing.
Again, the World Health Organization has developed classifications. One of the classifications of such international ones is the International Classification of Diseases and Health-Related Problems. And it is believed that if this condition is recorded in this classification as a disease, then it is a disease. And if there is no such condition, then we cannot consider it a disease. Again, you can ask me, well, the world is changing. Of course, it is changing. And somewhere once in a fairly long period of time it is reviewed globally. That is, of course, the world is moving forward. Some new data is emerging, and we, accordingly, introduce it all. But only on, as we call it, the anatomical classification. The disease, whether there is or not, is binary. There is also a classification of functioning, that is, all possible violations of the functioning of an organism or a person as a whole, which we consider pathological, are prescribed there. Therefore, with a certain degree of conditionality, we can still determine whether a person is healthy or unwell. There are many other approaches to definition, such as, for example, the functional approach. That is, if a person can perform a certain amount of physical work, well, with anaerobic or aerobic, which is most often yes, anaerobic oxygen-free, aerobic oxygen, then we consider him healthy. Despite the fact that he has some, but he is able to do it. This is another approach. And the third approach, for example, is, a risky approach. That is, if a person has a risk of serious health problems, then we consider him if there is no such risk or the risk is minimal, we consider him healthy. These are the approaches. But this is not the whole difficulty. I will confuse you further. There are also health levels. Есть еще и уровни здоровья. Yes. Да, вот то, что мы чаще всего говорим о здоровье, мы подразумеваем индивидуальное здоровье. То есть здоровье каждого конкретного индивидуума, человека в данном случае. Это подход с точки зрения клинической медицины. Клиническая медицина объектом своего воздействия рассматривает человека. Человек пришел, Medical science helps him. Well, this will probably be considered by you in the technology section. We are talking a little bit about something else. What other levels of health are there? Group health. What is it? This is a group of some individuals connected by some one or more signs. Well, just age, gender, men's health, women's health, the health of the elderly, the health of the young, the health of a teenager, the health of newborns, and so on. This group can be formed, for example, by a place of residence, the health of residents of New York City, the health of residents of Madrid, and so on, and so on. Countries, the health of the inhabitants of the country of Ecuador, Panama, and so on. So on. I think you have understood. Yes, it can be a professional group. The health of miners, the health of pilots, the health of drivers, and so on. And so on. There are special physiological conditions. For example, pregnancy, health, pregnant. In general, there may be a special approach. This is group health. Well, the top level is public health. It is sometimes called social health. Well, somehow sociologists are still jealous of their terms, so most of all use the term public health. Термин общественное здоровье. И если индивидуальное здоровье, определение индивидуального здоровья ВОЗ практически повторяет то определение, которое я вам сказал чуть раньше, да, на слайде оно представлено, то говоря об общественном здоровье, здесь появляется совершенно новая категория. Эти категории заключаются в неких факторах внешней, внутренней среды, которые как бы к медицине не имеют никакого отношения. Например, вот на слайде приведено определение public health, WHO data. And then we see there is a mention of social and environmental factors, demographic indicators, characteristics of physical development, characteristics of disability. Yes, that is a disability stand. That is, public health is more considered as a kind of social resource. That is, to what extent society is able to solve some tasks from the point of view of the health of its members.
tasks in the economy, tasks in politics, tasks in all spheres in principle. That is, to what extent the health of society allows us to fulfill certain tasks that society faces or society itself sets for itself. Therefore, the concept of determinative factors has been developed, which, at first glance, have nothing to do with health. Поэтому разработана концепция детерминанты факторов, которые как бы на первый взгляд к здоровью не имеют никакого отношения. Ну, например, одна из социальных детерминантов здоровья – это образование. И вы спросите, а как образование влияет на здоровье? Ну, там факторы внешней среды понятны, да? Мы дышим хорошим воздухом, мы пьем хорошую воду, поэтому мы, наверное, будем здоровее. In this case, the interaction system is somewhat more complex. Again, в этом случае система взаимодействия несколько более сложная. Опять же, каких-то вот жестких параметров, которые мы бы знали всегда и взаимосвязи могли бы прогнозировать, на данный момент не существует. А я, если они в будущем, надеюсь, работать по этому направлению идут. Вот, но, например, можем предположить, да, и в этом есть подтверждение, что люди с разным уровнем образования ведут себя по-разному. А поведение человека, да, определяет его образ жизни. А в свою очередь образ жизни наполовину фактически содержит те факторы, которые влияют на здоровье. Как он себя ведет, какая у него физическая активность, что он ест, как он взаимодействует с окружающими, да, и там и психология, и социал. То есть здесь полный комплекс вопросов. То же самое, например, мы берем как пример, да, мы сейчас много об этом говорить не будем, время у нас ограничено, такой фактор, как семейное окружение. Наличие семьи, да? Понятно, что семейный человек ведет себя немножко по-другому, чем семейный. Так вот, эти особенности поведения выражают в том числе и уровень здоровья. Я сейчас не буду говорить, у кого оно лучше, да, там очень сложные на самом деле. Ценностные ориентиры человека, да, тоже, естественно, влияют на его поведение. И вот на этом слайде вы видите такую вот картинку, да, которая говорит о том, что есть некие слои, да, есть главные факторы, которые влияют, потом есть второстепенные факторы, ну и так далее, и так далее. И вот это все определяет тот уровень здоровья, который мы называем общественным. Ну вот по первой части, я думаю, мы получили какую-то хотя бы базовую объем информации, чтобы понимать, что, называя здоровье, how do we identify it? Now the second question. Yes, the health protection system. Here is what I announced. We distinguish between health protection and the healthcare system. Why? The information that you have now received from me, the healthcare system may not affect all the factors that determine health. As a rule, the healthcare system has no contact with a healthy person. Что система здравоохранения может воздействовать далеко не на все факторы, которые определяют здоровье. Как правило, система здравоохранения со здоровым человеком не имеет никакого контакта. Если все хорошо, зачем идти в поликлинику? К врачу. Вот. Ну, мы понимаем, что есть профилактика, есть вакцинация, это все очень важные вещи, но человек так делает. Почему? Потому что он боится заболеть. Он делает себе прививку, да, чтобы не заболеть. Он приходит получить совет по профилактике. Почему? Он боится заболеть. Поэтому система здравоохранения – это история про больных людей. Или потенциально больных, или больных в реальном. И врачей и учат, что с ними делать. Первое, надо идентифицировать состояние. Мы это называем далее, в соответствии с этим состоянием назначить какое-то лечение, таблетки, инъекции, неважно, назначили. И дальше мы контролируем эффект от этого лечения. Один из вариантов лечения называется реабилитация. Да, когда вот человек выздоровел, но ему надо установить определенную. Вот все. Вот этим занимается система здравоохранения. Когда мы говорим о системе охраны здоровья, я вам сразу скажу, нигде в мире системы охраны здоровья нет. Это такая вот абстракция. Да? Мы понимаем, что это, но как система
системы ее нигде нет. Что мы понимаем под этим? Если мы вспомним предыдущий слайд, да, где выделены детерминанты и так далее, вот как мы можем системой здравоохранения воздействовать на жизненные приоритеты? Практически. А как мы можем воздействовать, например, на семейное положение? А как мы можем воздействовать, например, на уровень физической активности людей? Да нет такой функции в системе здравоохранения. Но это же все влияет на здоровье? Конечно, влияет, да? И мы начинаем говорить, что вот за физическое развитие у нас отвечает там, Министерство спорта, Министерство физического развития. В разных странах оно может по-разному называться, но смысл такой. А вот да, там за семейные ценности, их продвижение у нас отвечает там, где-то есть Министерство семьи, где-то включено функции, Министерство социальной защиты. То есть, я это к чему? Что система охраны здоровья – это более широкое понятие. Когда мы воздействуем не на само здоровье, Министерство спорта на само здоровье воздействует не может. Функция Министерства здравоохранения. Но оно воздействует на факторы, которые формируют здоровье. Да? И, например, увеличивая физическую активность людей, мы получаем результат, да, люди становятся более здоровы. Мы говорим о питании, причем даже не о каких-то диетах, а просто о качестве той пищи, которую мы потребляем. Да? Министерство пищевой промышленности. Вот. Или там контрольные органы, которые следят, чтобы мы всякие нехорошие вещи не ели, да, то есть они запрещены, какие-то там консерванты, какие-то добавки и так далее. То есть на здоровье-то это влияет, однозначно влияет, но это не система здравоохранения. Вот поэтому, говоря о здоровье, мы можем говорить об системе охраны здоровья. Ну, я не знаю, как в ваших странах, да, и вы можете написать это, и было бы очень интересно в качестве обмена информации. В нашей стране, в Российской Федерации, пытались создать, ну, не министерство, это, наверное, избыточно, а некую структуру, которая бы координировала действия разных министерств именно в части их влияния на здоровье. Ну, пока, к сожалению, не очень получается, хотя отдельные, конечно, проекты есть. Вот те национальные проекты, которые у нас есть, мы пытаемся. Несколько затрудняет эту работу то, что у нас нет полной информации о наборе факторов, детерминантах, как они влияют друг на друга. И поэтому здесь не всегда можно четко выстроить те мероприятия, которые нам нужны. Ну вот, переходим к третьей части. Это обзор тех систем здравоохранения, которые существуют. И опять же надо сказать, что система здравоохранения – это реалии, ну, достаточно недавнего времени. Ни в Древней Греции, ни в Средние века, ни в период там Возрождения никаких систем охраны здоровья не было. Был врач, был больной, они как-то встречались, как-то взаимодействовали. Платно, бесплатно. Вот, где-то пытались организовать какие-то страны, где-то вообще не пытались организовать. И первый системный подход, элементы системного подхода, они зародились уже ближе к концу 19 века. Да, опять же, это не было в основе, да, не было, ну, скажем так, человеколюбия. Нет, это был чисто прагматический подход, который заключался в том, что рабочий должен работать, тогда он приносит тому человеку, на которого он работает. А если он болеет, он требует. И получается, что владельцу той же фабрики было выгодно, чтобы у него рабочие болели меньше. Тогда он больше производит продукции, больше получает прибыль. И вот эти системы начали зарождаться. Фабричная медицина, заводская медицина и так далее, и так далее. Очень серьезный прорыв был совершен в Советском Союзе, да, когда мы построили социальное государство и в качестве одной из систем построили систему здравоохранения. Ну, говоря о современном состоянии, мы выделяем три системы. Конечно, в каждом государстве есть элементы всех трех систем. Конечно, вот таких четко выделенных, как я вам сейчас расскажу, их не существует практически нигде. Да, но тем не менее, есть такой метод, как научная абстракция, да, когда мы берем самое главное, отрицаем какие-то второстепенные вещи и выделяем, как мы называем, ядро системы. Их всего три. Это государственная, страховая и частная. Что государственная, да, или система классика — это Великобритания, Италия, Швеция, Норвегия, Бельгия, много других стран. В чем она, собственно, заключается?
That что financing is made финансирование from state sources. производится That из is, the государственных state источников. controls the entire Да, system. то есть It builds государство it, it контролирует всю ensures its систему, functioning, оно and ее so on. выстраивает, Planning is оно most often обеспечивает ее centralized. функционирование This is like a и plus. так далее. There is a Планирование minus of the чаще всего system. As a централизованное. rule, there is not enough money for Это как бы this. плюс. И есть But the минус system is системы. limited Как by the правило, денег на resources это that не we have. хватает. So when, Вот, for система example, a ограничивается question is по asked, is this a тем good ресурсам, system or a которые мы bad имеем. system? Поэтому, когда, If there is например, a lot задают of вопрос, money это and хорошая reasonable система или use of плохая it, система. there will be a Если good там будет system. много денег и If there is разумного not enough использования, money будет there, хорошая система. then no matter how you Если там use it, денег there мало, simply то won't be как enough бы of вы их не it. использовали, It will be a просто bad мало будет. system. Это будет плохая Here система. again, public Вот. Опять же, administration государственное can be управление может быть effective, or it эффективно, may может not быть be не very очень effective. эффективно. Поэтому вот с Therefore, этой from точки this зрения point of нельзя view, говорить. Мы говорим we о cannot. принципе. Вторая The модель, second most common наиболее model часто in the world is the распространенная в мире, insurance да, model. это страховая модель. That is, То есть what в is чем the basis здесь here? основа? Если If the первая first модель model of the государство берет state на takes себя care of заботу об health охране здоровья, protection да, and builds a и system, строит then the как бы, insurance систему, то model страховая is модель based on основывается individual на insurance risk. индивидуальном That is, страховом the риске. higher a person's То есть чем risk, выше у the more человека they риск, pay тем into the больше он healthcare платит system. в систему There, здравоохранения. Да? the Там principle of принцип the больной healthy платит, pays for the здоровый sick, платит за the больного, rich богатый pays for платит the за poor. бедного. There Есть are принцип principles of перераспределения. redistribution. But Но from a financial в чем, point of view, с точки зрения funds that финансовой, accumulate funds for medical фонды, care are usually которые separated накапливают from the средства state. на оказание They медицинской may be помощи, subject как to some правило, kind. отделены от The государства. state Они provides могут control. подчиняться каким-то, Yes, государство this обеспечивает is контроль, government да, это insurance. государственное страхование. Private Частное insurance does страхование not не provide обеспечивает control. контроль. Но, тем не But менее. nevertheless, Поэтому это как бы therefore, it is классическая like a classic европейская European model. модель, такая Such a континентальная модель. continental Возникла model она в Германии в originated in первую очередь. Germany, Система primarily the Бисмарка, так so-called называемая, и, Bismarckian собственно, system, распространилась and в actually spread Австралии, to в Австрии, Austria, Франции, France, Голландии, Японии, Holland, Финляндии. Вот там действует вот Japan, такая and система. Finland. There is such a system. Ну и Well, третья the third модель, model, которая which is редко rarely распространена, widespread as как an элемент, element, она, естественно, it везде is, присутствует, это of называемая course, частная система everywhere здравоохранения. present. The so-called Как private государство healthcare образующее, system. она As a есть только в одной state, стране forming мира, это в country, Соединенных Штатах it Америки. exists only И in то, one понятно, там country есть in the государственные world. программы и It так is in the далее, United но вот States как of America. базовая, This она is там understandable есть. Это without a единственная страна, government которая program and есть. so Самый on. главный But минус that's этой how basic it is системы, она there. очень дорогая. This is the only Вот. country И that is только it. такая The богатейшая main страна, как disadvantage of США, this вообще system способна is ее that it is содержать, very причем если вы expensive. опросите, And only such a это не rich мои country данные, as это the данные United States публикации is able to американских support авторов, it at all. американских Moreover, граждан, if you ask, this is насколько not my они data. считают This is свою data систему published by оптимальной American authors, здравоохранения, да, American то, citizens, кроме as far as they негативных consider ответов, their system to положительных be будет крайне optimal in мало. healthcare. Есть Apart плюсы. from Плюсы negative в том, что человек responses, действительно, если у there него will be есть very средства, few может получить positive самые ones. последние достижения There are медицины, advantages. технологий, The и так далее, advantages что в of that a других системах person, ограничивают indeed, для if he того, has чтобы the ограничить means, расходы can get the latest на achievements of оказание medicine, медицинской помощи. technology, and so on. What is В данном limited in order случае, to да, limit the cost гражданин of платит, он providing может платить medical больше, он care? может платить In this меньше. case, То есть он the уже выбирает citizen ту pays. страховку, в He can зависимости pay от ее more. объема, он He can получает pay медицинскую less. помощь. That is, he Это как already бы chooses the третий insurance, элемент. depending on its Ну и volume. He receives переходим, medical наверное, к самой care. такой It's like a интересной third части, element. что же нас ожидает. Опять же, да, Well, когда мы говорим let's move 2100 год, on, нам кажется, что это probably, очень далеко. to the most interesting Ну, part. причем, What вот, awaits это us? действительно далеко. Again, А с другой yes, стороны, when если we мы say посмотрим назад, 2100, it seems to us that то it is very 2100 far год away. наступит через And 77 moreover, лет. this is really far 77 away. лет назад это у On нас the был other 46 hand, год. if we look back, Вот, а что the year произошло с 2100 will come in 77 years, 77 years ago. Сильно It was 46 перевернуло years ago. технологии That's в what сфере happened охраны from здоровья. 46 to the present, Ну, which has появились greatly turned the антибиотики, technology in the да, field of соответственно, широкое healthcare. распространение. Well, Появились чуть antibiotics have Вот, в appeared in соответствии с этим у widespread нас изменилась use. структура They appeared a заболеваемости. little Больше earlier. ничего. In accordance То with есть принцип this, the системы structure of здравоохранения не morbidity has изменился. Да, changed, они немножко but nothing модифицировались. else. That Вот, но is, суть-то у in них оставалась principle, то же самое. the healthcare systems have Вот. not Каких-то changed. новых They have not been суперпрорывных highly технологий modified, тоже не but the появилось. essence of Вообще them remained the медицина, same. No система new здравоохранения super breakthrough technologies have appeared either. In 80 general, лет это the не healthcare такой system период, is an да, за extremely который там conservative
automotive industry, and 80 years is not such a period. Yes, Поэтому, and we will опять fly же, to да, the как я stars анонсировал there, в самом начале, and so on. мы No, будем it рассматривать probably won't happen. технологии
которые и тренды, да, которые наблюдаются в современном мире, опять же, не с точки зрения отдельных технологий, а с точки зрения системы. Вот отдельные технологии, наверное, будете разбирать в разделе технологий. Мы можем, может быть, я так аккуратно говорю, создать технологию, вот, к примеру, да, которая продлит человеческую жизнь на 20 лет. Замечательно? Замечательно. Но есть одно условие. Она будет стоить настолько дорого, что мы ее можем использовать применительно к 0,01% населения Земли. Мы включим это в систему здравоохранения. В принципе, мы можем, например, человеку имплантировать какой-то орган. Когда у нас появилась реальная возможность трансплантации, то многие заявляли, ну вот это прорыв. И мы теперь... Человек будет менять органы, только вот не подумали, а где он их возьмет. Да? И технология, она уже существует лет 50, ну, отработана лет 40, да, уже на потоке стоит. А мы не видим серьезных последствий внедрения этой технологии. То есть, опять же, это единичные технологии. Поэтому мы, конечно, будем говорить о каких-то массовых вещах, да, о системах здоровья, об общественном здоровье. То есть можно совершить чудо в отношении конкретного больного. Но с точки зрения общественного здоровья это будет вещь абсолютно незаметная. Итак, что двигает развитие здравоохранения? Это экономические факторы, в первую очередь. Это последствия болезни. Если раньше мы компенсировали это высокой рождаемостью, заменяемостью, то сейчас даже дело не в рождаемости. Дело в том, чтобы подготовить члена общества с точки зрения качества, трудового качества. Я не говорю о человеческих качествах. Это уже другая совершенно сторона вопроса. Да? Мы говорим о трудовых. То есть, если раньше мы это мы говорим с точки зрения истории, да, лет 200-300 назад подготовить работника, ну, день, два, три, и то серьезного мастера готовили несколько лет. То мы понимаем, что сейчас подготовить специалиста это 10 лет минимум. И поэтому подготовить специалиста, да, к 30 годам он станет уже специалистом, в 40 он начнет болеть, да, а в 50 там он совсем начнет болеть, а в 60 он умрет, но для общества это категорически не годится. Поэтому именно система здравоохранения, о чем говорит, что система здравоохранения, как экономическая модель, должна снизить потери общества, экономические потери общества в связи с болезнями и преждевременными смертями. То есть повысить экономический потенциал общества, о чем, собственно, на слайде и прописано. Какой же механизм влияния профилактики? Да? Это увеличение производительности труда, длительность трудовой жизни, сокращение выплат, расходов на медицинское обслуживание. Ну, собственно, те вещи, которые являются маркерами. Система здравоохранения работает хорошо, когда мы видим то, что написано на этом слайде. Итак, какие же тенденции здоровья, что мы можем ожидать в ближайшей перспективе и на что мы, к чему мы должны быть готовы? Первое – это повышение роли дегенеративных заболеваний. Что такое дегенеративные заболевания? Это болезни метаболизма. То есть происходит некий сбой. Мы по некоторым знаем причины, по некоторым не очень знаем. По некоторым знаем, но через 5 лет может оказаться, что не очень знаем. Да? Все это меняется. Ну, например, какие диабет, в первую очередь сахарный диабет. Новообразование, да, это системный сбой. Метаболический синдром и другие. Что мы можем видеть? Это более раннее их начало. И мы сейчас это видим. То есть, если раньше, да, мы говорили, это еще надо ухитриться дожить до своего опухоли, сейчас опухоль в 30-40 лет, а то и раньше, это совершенно такое явление обыденное. Я не хочу употреблять слово «нормальное», это не норма. Вообще болезнь нормы не может быть, да? Но это обыденное явление, мы к этому должны быть готовы. Поэтому система ранней диагностики сейчас наиболее востребована. И это будет дальше продолжаться.
We recently experienced such an Если вы event. меня спросите, а что And же on с the one инфекционными hand, you can say it заболеваниями? was Вот мы unexpected, недавно and I'll tell пережили, you да, why it was такое событие unexpected. очень. Unlikely. И с одной Who would say the стороны, day and the hour? можно сказать, оно But же было yes, неожиданно. I agree. А я вам скажу, But in почему оно principle, было неожиданно. Оно было such очень things даже happen once ожиданно. in 100 Ну, years. вряд ли кто There бы was a сказал Spaniard день in и the час, 20s. но это да, это я Moscovite was in согласен. the 20s. Но в принципе But again, такие вещи раз в if 100 you лет у ask нас me when вполне to случаются. expect the next one, Вот. if we Была don't have испанка в some man-made 20-х events, годах. well, ковид we был в have 20-х biological годах. laboratories Но in the опять же, если вы меня world. спросите, They когда work, следующую and what ожидать, they will work out ну если there. у нас не We будет won't predict каких-то this for sure, but if there is no release of рукотворных infection from there, well, событий, the next 80 years you ну, у can нас be же есть more or less биологические calm. лаборатории в мире, I'm not они saying that we работают. won't Ничего они have там infectious работают. Вот это мы diseases, but there проанализируем won't be точно. anything like what we went through Вот with если не COVID. будет This выброса is my инфекции prediction. оттуда, If в I'm wrong, ближайшие 80 then лет можно that быть I was более-менее wrong. спокойным. Я не говорю, что у нас не будет инфекционных Further, заболеваний. the Но вот age of такого, onset что of мы classical пережили с ковидом, не non-communicable будет. diseases is shifted это to мой later прогноз. age groups. What are Если я буду classic неправ, потом вы non-communicable можете меня diseases? предъявить, так сказать, These are coronary heart что я был неправ. diseases, that is, heart attack, Далее. angina Смещение возраста pectoris, and начала so on. классических неинфекционных Strokes? заболеваний на Well, более the поздние stroke is возрастные not группы. very Что такое correct. классические I неинфекционные generalize. заболевания? We have Это hemorrhage. There ишемические is болезни ischemic сердца, то есть necrosis, инфаркт, стенокардия и так далее. cerebrovascular diseases. Инсульты. Let's call them Инсульт that. не очень That правильно, is, я these обобщаю, are да, those у нас есть diseases. кровоизлияние, This есть is not некроз one ишемический. disease. Ну, This is a certain group of цереброваскулярные болезни, diseases that are назовем now так. То есть prioritized in это the causes те of death. группы We have заболеваний, already не одно more or заболевание, less это taught некие them how группы to deal заболеваний, with them. которые In the сейчас next 80 years, являются they will simply not приоритетными disappear. в причинах They will смерти. remain. Вот But с we will ними delay мы the уже age of their более-менее beginning. научили бороться. That И в is, ближайшие if earlier. 80 лет For мы example, просто, они никуда не angina исчезнут, они pectoris or останутся. hypertension Но мы будем occurred there for оттягивать 40 to возраст 50 их years. начала. То есть Well, если раньше, now например, it там, will, стенокардия after или some time, гипертоническая болезнь arise there for возникала там 60 to 40-50 лет, ну 70 сейчас она будет, This is через also какое-то время ischemic она and будет возникать там 60-70. cerebrovascular will appear later. Вот это Further, тоже есть increasing такая the тенденция. importance То of есть autoimmune diseases will дегенеративные be the scourge of заболевания autoimmune будут diseases, раньше which, появляться, in fact, классические people in our заболевания, country did not die from COVID. As you ишемические и understand, they цереброваскулярные died будут from autoimmune позже появляться. complications of COVID. Далее, повышение That is, значимости when the аутоиммунных body болезней. Это itself будет begins to бич. fight itself. Аутоиммунные заболевания, Yes, this is a kind вот, of которые, defect, a defect собственно, in the у immune нас люди от system. ковида умирали. On the Не one от ковида, hand, как вы it is a понимаете, very они умирали delicate от issue that I have been аутоиммунных thinking about осложнений whether to ковида. touch on it То есть, когда or сам not. организм I'll начинает probably бороться touch on сам it and с собой. explain it anyway. Да, это некий On the one дефект. hand, Дефект we иммунной are fighting системы. infectious С одной diseases. стороны, On да, the other очень hand, тонкий we increase вопрос, the который risk я of все думал, autoimmune затрагивать disease. или не затрагивать. In other его, да? words, Ну, all наверное, of our все-таки затрону vaccination и programs как are, бы in поясню. principle, they are effective. But if С you одной ask me, стороны, are you for or against мы it? боремся Of с course, инфекционными заболеваниями, с vaccination. другой стороны, мы Yes, повышаем that риск is, we have аутоиммунного a dilemma. заболевания. Either you will То die есть все наши tomorrow. вот эти программы Well, вакцинации, figuratively, они or в maybe there will принципе, not be они some эффективны. breakdowns in your immune system in 30 years. Но What если we вы меня will choose. спросите, так вы за I или think против? normal Конечно, people за definitely вакцинацию. choose Да? То есть у нас vaccination, стоит дилемма. but it's still Либо going ты to be умрешь slow. завтра, It's ну, not just a образно vaccine. завтра, да? The vaccine Либо у is тебя a будут small некие, piece. может быть, It's the будут, а environment может быть we не live будут. in. Некие These are all поломки в твоей иммунной xenobiotics, системе the лет food that через we 30. consume, Что мы and so выберем? on, and so Я on. считаю, нормальные Can this be люди shortened? однозначно It выбирают is possible, вакцинацию. but it Но will still все равно вот accumulate. этот груз, он будет. Why? Это не только Because вакцина. we Вакцина have это маленький accumulating кусочек. Да? Это populations of genetic defects. та That's среда, what в we're которой мы not going живем, да, вот anywhere. эти все The ксенобиотики, question та is пища, purely которую мы ethical, потребляем и if так далее, и так earlier, далее. Можно than ли это сократить? non-viable Можно. Но individuals все равно in это the будет animal накапливаться. world. Почему? They are still like Потому что у нас that, накапливается disappeared популяция from the генетических population дефектов. in Вот weak это мы никуда people. не уйдем. The Вопрос sick чисто died этический. earlier, Да? and the Если offspring were раньше still most often нежизнеспособные healthy, особи, now we да, have slightly changed the biological в course животном of this мире, они process. сейчас, да, We исчезали learn из how to популяции, nurse, и люди слабые, we больные learn how to умирали treat in раньше, и childhood, потомство давали we все-таки learn чаще how to всего make sure that our здоровые, children did более not здоровые, die то and сейчас gave мы birth to their немножко own изменили offspring. биологическое And the течение genetic этого defect процесса. Мы does not научились go away. выхаживать, They мы will научились accumulate, лечить в but you детстве, can. мы For научились example, делать ask, так, чтобы наши and дети, here are так the сказать, не corrections умирали, of the genetic и
code. I don't really давали believe in it собственное yet. потомство. А It's quite генетический дефект possible that никуда it не will девается, они be, будут накапливаться. but you know, Вот. it's like Ну, вы with можете, health. например, спросить, But а here вот it's like a генетические double-edged там, knife. исправления You can генетического use it кода. for Я в это business, пока не очень or you верю. can cut yourself. Вполне With возможно, all это sorts будет. of genetic Вот. Но, technologies, понимаете, this это is как like со a здоровьем. knife. Да? Но No здесь need to run мы... ahead of the locomotive. We Это will как learn. обоюдоострый нож. Да? Fine, Можно we will edit genes. использовать But по so делу, far, а this можно is not порезать. even Вот on с the генетическими horizon. всякими Yes, технологиями вот what это we вот can как do. нож. Да? But this Вот is не not надо technology. бежать впереди
These are such very subtle scientific developments Научимся, that it is прекрасно, unclear будем what else they will редактировать lead гены. to. Но пока даже вот на горизонте. Well, да? another То, что мы point that I можем have pointed out is the development of сделать, resistance of но это pathogens не to является технологией, antibacterial это agents. очень тонкие Well, научные we're разработки, not которые going anywhere непонятно к from чему this еще either. пока приведут. That is, those Ну infections и that we еще один used to момент, treat который with я one указал, это antibiotic развитие tablet. устойчивости Now we have патогенов to к increase the антибактериальным dose. средствам. Increase Ну, the тоже intake это period не to видим, develop да? new То есть те инфекции, которые antibiotics. раньше мы лечили одной And, таблеткой as you антибиотика, know, сейчас a мы new приходится antibiotic is always увеличить tougher дозу, than an old увеличить период antibiotic. приема, да, разрабатывать Yes, новые that антибиотики. is, А как вы this is an понимаете, новый additional effect антибиотик on the всегда body. более Here the жесткий, autoimmune чем старый mechanism is антибиотик, да, connected, то есть это and so дополнительное on, воздействие на so on. организм, тут и But аутоиммунный we have механизм no other подключается и option. так далее, так The далее. world of Другого варианта у microbes нас is getting нет, used да? to it, and we have Мир to influence it somehow. микробов привыкает, и мы должны как-то на него Accordingly, the воздействовать. trend of healthcare technology. What we will be Соответственно, witnessing тенденции is, технологий first of all, здравоохранения. the first В чем reduction in мы the role of будем, classical approaches to чему мы treatment and будем свидетелями, prevention. вы в первую What does the очередь. Первое, classic снижение роли approach? классических A person подходов к got лечению и sick. профилактике. He Что had такое классический complaints. подход? He came to the Человек doctor. заболел, The doctor gave у him a него появились miracle жалобы, он pill, пришел к gave врачу, him a врач ему miracle дал injection. чудо-таблетку, He recovered and went home чудо-инъекцию сделал, он satisfied. выздоровел, довольно This is the пошел classic домой. Вот это approach. классический подход. It won't Не work. будет получаться. That is, То есть we will need long-term monitoring, надо будет management, длительное as we say наблюдение, now, of health. управление, как мы That сейчас is, говорим, the doctor здоровьем, should да, turn into то есть not a врач person должен who solves a превратиться specific problem that was в put in front of не him, человека, but a который health решает manager of конкретную those проблему, people которую who, перед ним in поставили, fact, да, а entrusted him управленца with this здоровьем health, тех людей, or которые, the собственно, state ему это entrusted здоровье him to доверили, monitor либо it. государство доверило Complex schemes, наблюдать за этим. complex systems. Сложные But I think схемы, they will сложные arise in the системы, period that we are но я trying to думаю, predict. Next, тот период, который мы digitalization of the пытаемся process of прогнозировать, collecting and analyzing Далее, health data. цифровизация процесса сбора и анализа Digitalization данных о itself will здоровье. not give Сама us, we need цифровизация systems for нам ничего не analyzing this даст. data so that we can draw some Нам нужны conclusions from системы this анализа data, этих so that данных, we plan some events. That's чтобы из kind этих of the данных мы problem делали so far. какие-то выводы, Artificial чтобы мы intelligence is a separate topic. планировали You will какие-то need to read, мероприятия. Вот с but этим I will пока tell как you бы my проблема. opinion. Искусственный интеллект It is это not only отдельная my тема, он надо personal будет читать, opinion. но я вам скажу It is свое based on the мнение. Да? И analysis это of many оно не только publications. там мое So личное far, at мнение, least да, это artificial основано intelligence на is just анализе a toy. многих The fact that публикаций. machine Пока, learning по has been крайней мере, taking искусственный place in интеллект это medicine. просто It игрушка. has been taking place since the То, что 60s of the машинное last обучение в century, and медицине it will continue имеет to место, develop. так оно имеет But we место have с some 60-х kind of годов прошлого understanding. века. Да, вот как We раз will remove оно the и doctor дальше and будет assign развиваться. artificial Но intelligence у to нас же him, какое and he понимание? will Вот solve the врача problem. мы отстраним, That's not искусственному going to интеллекту happen for поручим, и sure. он решит The проблему. next one Вот is так не будет telemedicine. точно. Naturally, Следующий, people live. телемедицина. There used to be Естественно, a да, process of люди urbanization. живут. Now the process of Ну, раньше был urbanization has процесс begun in some урбанизации, сейчас countries in начался Russia. процесс And the issues of деурбанизации в supplying некоторых, each в России place of точно. residence with Вот. qualified medical И care. This вопросы is a complete снабжения utopia. каждого места Therefore, жительства, of да, course, квалифицированной медицинской помощью, telemedicine это утопия technologies will полная. be developed and Поэтому, конечно, improved. телемедицинские This is технологии будут definitely the развиваться third и or fourth one. совершенствоваться. Это одно. Proactive approach to risk. Третий, Do not wait for the risk четвертый to у нас appear. проактивный подход к Do риску. something about it. And Не it is ждать, very когда difficult риск to появится, и anticipate с ним it. что-то It делать, needs а предварять. digitalization, Это очень huge amounts сложно, of это нужна вот information, и цифровизация, и and so on, огромный and объем so on. информации, и It так will далее, и be так далее. Да? cellular technology. Вот. I put Ну, three клеточные exclamation технологии, я вот на marks on the слайде 3 slide. восклицательных It's знака clear поставил. that То, they что они will будут develop. развиваться, это But однозначно. so far, Но from the вот point пока of с точки view, зрения, I я have вам already пояснял уже explained to you in the course of в процессе lectures that лекции, in each что в specific каждом case it конкретном may be случае, может быть, yes. да, Indeed, we действительно, will мы achieve достигнем. С from the точки point of зрения view of the system. системы, Well, ну, рано или sooner поздно or мы later we will это do it. сделаем. Will we make it Сделаем to ли the мы в end of эти our 80 century лет in до these 80 конца years? нашего века? Well, Ну, the вопрос. question Но они is, будут развиваться. but they will evolve. Ну и в конце я вот такой сделал слайд, at the end I made a задал slide как бы and вопрос, а asked a будет ли question. человек более Will a здоров к концу person be healthier by the end of the 20-21 века? 21st century? И поставил And I asked a lot of вопросов. questions. Мой ответ My answer is следующий. the following. Не I знаю, don't know, но жить он but будет he will точно definitely дольше. live longer. Спасибо Thanks за for внимание. attention.